Samaya presents It's Your Turn to Burn. Spicy chicken wings by Monstermeal. Styled by Miss Hastag. Supported by April. Cake Mart. Jina Alchemy. Looks Cart. Ralycos Nepal. TMO. Hi Jebina Di, welcome to Samaya Presents It's Your Turn to Burn. Thank you so much for having me. Thank you so much for coming. It's a pleasure to have you on our show, Thasa. Like, I'm alikati nervous. Because I usually see you clinic man, and then like sitting here, it feels so weird, right? Okay, so as a show, what we have is we have 5 levels of spicy wings. So Teo Khanda, you have to answer questions asked by your fans, your followers on our social media. Okay. And apparently, like, you have a lot of followers. People ask like 3 questions, and then we can't keep up. No, okay. So this is level 1, and the wings is from Monstermeal. Tapai spicy khanuncha? I love spicy. You love spicy? So it's 5 level? Yeah, 5 levels. This is level 1. This is level 1. You can rate kasto lagyo tapailai bhanera. Cheers. Cheers, level 1. Oh my god. I've become so wild eating spicy and spicy. And it feels so wrong because it's around and then I'm the one level eating 1 spicy. is also spicy. Alright? So you know, like, I'm pretty sure people think like the spicy nahi khanu hudaina, and then you don't drink milk, no dairy products. Like, do you eat spicy and then you eat all of it? Not milk, because milk acne trigger, you know that, right? So I don't take a lot of milk, but spicy, yes. So you don't drink milk at all? Like no dairy products? Sometimes I do. Coffee, tea, I do. But while milk khane bitika, I get excessive breakouts. So I've stopped drinking milk. It feels unreal, like the when you get breakouts. Yes, of course I do. I'm also human. As even you posted a story saying like you had this breakout from excess traveling. Yeah. How did you deal with that? My goodness, I had to put a little bit of concealer today to hide my acne spots. I was traveling last week, so travel got that sleep pattern and especially I have a small baby, and his small baby he wakes up at night, so I have to go and carry him. So this my sleep patterns are irregular, and I do get acne breakouts. And dairy. It's one of the big culprits. So there are different trigger factors. I think that you know better. I try. So do you feel like spicy high when you get acne breakouts? No, not really. Because I eat spicy every single day. Like I have to have like a piro something. You love spicy? I love spicy. That's your food choice. Okay. But I don't know, Okay. Spicy high when acne breakouts, do you feel like spicy high when acne breakouts? I don't think so. No. Yeah, not necessarily, So our conservative सोचाइ चाहिँ के हुन्छ भने पिरो चिल्लो अमिलो खाए भने acne breakouts हुन्छ भन्ने हुन्छ नि. So I tell my patient that you can have pani puri, yes. That's fine. You can have laughing and piros, spicy things, but deep fried कुराहरु चाहिँ सकेसम्म अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ. That's the thing. No, so difficult. So we see our Dr Jebina Lama, right? But how were you as a child? Like, Paila, let's take it back. How were you as a child? Were you a good I was very, very introvert. Oh, really? So I had very few friends. It was a close group. त्यो group मा मात्रै कुरा गर्ने त्यस्तो खाले. I was not very extrovert. So high school pass गरेपछि मात्रै personality change भयो भनौं न. Where did you study, मेरो schooling I did from Little Angels. So high school I did from Xavier. Oh. And then MBBS and MD from Sichuan. So long years of studies. How many years did you spend? For my masters. So my masters pass I was 33 years old when I finished my studies. So it's been almost 7-8 years since then. So I think MBBS or MD matri garदाखेरि चाहिँ 12 years, 10 to 12 years in total. But was it like tapai saneदेखि नै you wanted to become a doctor, you want to get into dermatology, or like, with time you came up with No, actually यस्तो थियो. Family thing पनि हुँदो रहेछ. My mom wanted to be a pilot. My dad, he wanted to become a doctor. So I have my sibling, my younger brother. So ke bhayo bhane I became a doctor and he became a pilot.
So fulfilling our parents' dream भनौँ न. But I wanted to become a doctor. So that was my dream as well. So सानैदेखि सुन्दा होला के त्यो हुन्छ नि मलाई डक्टर भए हुन्थ्यो भने चाहिँ what if I become a doctor भने जस्तो भयो होला. So I carried that legacy भनौँ न. And then you were a good student. Like हैन भन्नाले school days मा I was not. Honestly I was not. I was average kid. झुन्डी पास हुने कहिले काहीँ हुन्छ नि. I used to hate maths and accounts. यति धेरै मन नै पर्दैन थियो मलाई accounts त झन्. I'm very bad with numbers. मलाई अहिले पनि numbers-हरु कसैले दियो भने I'm very bad with numbers. I have to literally count zeros-हरु count गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई. तर पछि चाहिँ I was very like hardworking. My brother is gifted. मेरो भाइ चाहिँ is gifted. So उ चाहिँ एउटा सानो कुरा भन्ने बित्तिकै एकदमै grasp गरिहाल्ने. So easily उसको अलिकति पढ्ने बित्तिकै उसको सबै कुरा हुने. So I was more like hardworking. त्यसमा चाहिँ. And then high school मा you realized कि high school मा चाहिँ yeah I realized that because सबैजना एकदम studious अनि एकदमै हुन्छ नि goals like I want to become this but I'm like what then I have to हुन्छ नि make my plan अब म के गर्ने म यहाँ पढ्ने बाहिर जाने. Then high school मा चाहिँ मैले अलिकति hard work गरेर then मेरो level up गरेर and then I went for my further studies. So high school मा चाहिँ you studied science नै science नै पढ्नु पर्छ नि. But then the science पढ्छु सोच्नु लागि पनि you have to be अलिकति yeah I know basically back of my head something science related नै पढ्छु जस्तो त लागेको थियो. अब doctor I was not 100% sure तर high school मा गएपछि yes I want to become a doctor भन्ने चाहिँ थियो. Exactly. So you know I have my friends who studied science and completely उनीहरुको त जहिले every day exam and then like they studying all the time neither. So was it difficult? It's difficult. Obviously, it's difficult. When you see your friends going out, partying and having fun and come party pani pugne and then you have to sit down and study every time, it's tedious. Yes. How did you deal with the 12 years of hard work? It's painful. It's painful, to be honest. If someone asks me, Mom, medicine porso bana, I would seriously suggest no. No? Oh, if my baby boy asks me, Mom, medicine porso, I'll say no. It's too much of hard work. Too much. It's very painful because exams and like personal life ni hundaina ni ta plus haina. And then padera matrai hunदैन. There are so many skills you have to develop, how to speak to the patient and treatment planहरु कसरी गर्ने. अब सबै डक्टर्स भन्दा how to be like अलिकति different so that patientहरुले तिमीलाई trust गर्यो believe गर्यो तिम्रो ट्रिटमेन्टहरु कसरी राम्रो हुन्छ. So many things जुन मेडिकल स्कुलमा मात्रै सिकाउँदैन. Did they teach you though? No. Nothing. These kind of skills you develop later on. So after studying, after finishing med school, you बिस्तारै आफै develop हुने खाली skillsहरु. So you finished your MD and you came back and त्यसपछि आउने बित्तिकै you started with the skin clinic? No, not at all. So I finished my MD and त्यसपछि म first मा Patan Hospital मा गए है. Patan Hospital मा चाहिँ preceptorship भन्ने एउटा प्रोग्राम थियो के where I sit and then see कस्तो cases आउँछ नेपालमा because I studied abroad नि त मेरो MBBS र MD. So नेपालमा कस्तो खाली cases आउँदो रहेछ, नेपालको ड्रग्सहरु कतिको डिफरेंट हुँदो रहेछ. So I did that अनि म short time लाई त्यो मैले प्रोग्राम गरे अनि त्यसपछि I went to Mahidol University, Thailand because I was interested more in aesthetic side of dermatology. So dermatology भनेको चाहिँ skin, hair र nail सँग related हुन्छ. त्यो चाहिँ basic भयो के. So if you have certain kind of disease like psoriasis भयो, कत्ले रोग भयो, you come to me, त्यो चाहिँ dermatology भित्र पर्छ. But if you want different type of treatments, there's a very aesthetic dermatology हुन्छ के. So that's more towards cosmetic हुन्छ नि. Oh, so MD you did dermatology ma? So MBBS हुन्छ. MBBS भनेको चाहिँ it's like basic हैन. So if you want to become a surgeon, if you want to become a basic physician, whatever you want to, so first मा चाहिँ हाम्रो MBBS नै हुन्छ. That's 6 to 7 years of course हुन्छ. त्यसपछि चाहिँ you have to specialize okay. So if you want to become a surgeon, त्यसमा चाहिँ फेरि surgery को different course हुन्छ, physician को different course हुन्छ, radiology को different course हुन्छ, dermatology को different course हुन्छ. I have to finish that. मेरो 4 years को थियो MD. And त्यसपछि I came back and I went again to Thailand to study aesthetic. So that's oh my god, it doesn't stop, does it? It doesn't stop me. Medicine math, it doesn't stop. I have to keep on studying. I have to keep on reading. So many research papers are hunsa. Every year something upgraded hunsa, changes hunsa, drug ko protocol change hunsa. I have to update myself. But do you think it's worth it? Obviously it's worth it. Sometimes it's also कुनै patientहरुको you change their lives के. So एकदमै सानो कुरा हुन्छ हाम्रो लागि त I see 40-45 patients in a day. अब कति patient हेरेको हुन्छ थाहा पनि हुँदैन नि त. So sometimes patient come to me and they bring back a basket of fruits अनि मिठाईहरु अनि भन्छ के म कपाल झरेर कस्तो सफर गराएको थिए हजुरकोमा 6 months ट्रिटमेन्ट गरेपछि कस्तो राम्रो भयो म डिप्रेसनमा गइसकेको थिए I feel so happy भनेर त्यस्तो बेलामा त म आफै कस्तो इमोसनल हुन्छ के हैन. ओहो I've changed
change somebody's life भने जस्तै हुन्छ. It's totally worth it. Very true, because doctor you trust and you do make a big difference. Love. Before we move on, let's try level 2. Okay, so this is level 2, Jebina. Let's go. Okay, look same, hey? Oh. And I have a small one, big chickens. I'm only having small bites, hey? I think it's not fair for you. No problem. I love eating, so I don't have a problem. Okay, this is level 2. Okay. Coating similar race, hey? Oh, this is spicy. I'm just removing the coating and having inner part. That's not fair. So, like you said, it is difficult studying science, medicine, you know. What aspect of studying medicine is the most challenging? I think pharmacology. So pharmacology it basically deals with drug, so drug dosing, and त्यसपछि हामीले कुनै औषधि खाइसकेपछि कति hours मा काम गर्छ, half life कहिले हुन्छ, कहिलेसम्म हुन्छ. So you have to remember everything. There are like thousands of medication. And then I remember my MBBS ko days ma I used to go my hostel ko rooftop ma ani घोक्ने के. There's nothing you can do, है सम्झेर मात्रै काम छैन and then घोक्ने रट्नु पर्ने बाफले. And then pharmacology test मा चाहिँ मैले रटे यति रटे यस्तो simple question आयो मलाई त्यस्तो रिस उठेको लास्ट मा हुन्छ नि. I was like म मेरो फ्रेन्ड्स भन्दा एकदम हाई स्कोर लिएर आउँछ, I'll beat my friends भनेर त्यति रटे है छतमा गई कामै लाग्यो. तर I think pharmacology is the most difficult one. It's कसरी याद गर्नुहुन्छ? I have a friend. She has like कस्तो राम्रो मेमोरी के. सो हाम्रो के हुन्छ भने फर्स्ट इयरमा चाहिँ एनाटमी डाइसेक्सन क्लासेस हुन्छ, त्यसमा चाहिँ डेड बडी हुन्छ एन्ड वी डाइसेक्ट. अनि डाइसेक्ट गरेर जस्तै आर्ट्रीको हातबाट एउटा आर्ट्री निस्किन्छ, आर्ट्रीको ब्रान्चेसहरू कहाँ जान्छ, देन वी हेभ टु रिमेम्बर के. सो मेन ब्रान्च कस्तो हुन्छ, साइडमा कस्तो ब्रान्चेसहरू आउँछ भनेर अनि प्रोफेसरले चाहिँ बोर्डमा राखिदिन्छ, राइट यस्तो लेफ्ट यस्तो यतिवटा ब्रान्चेस यतिमा डिभाइड हुने हुन्छ. अनि म चाहिँ बोर्ड हेरेको याद गर्नुको लागि वान अफ माई फ्रेन्ड शी वाज सो स्मार्ट. 5 minutes हेरेर सबै याद गरिदिने के. 5 minutes बोर्ड हेर्ने अनि त्यसपछि सरर याद गर्ने अनि त्यसपछि यस्तो क्याडाभर डेड बडीको अगाडि आएपछि यस्तो हुन्छ लाइक हाउ कसरी के खाएर त्यस्तो मेमोरी हुन्छ भने जस्तो. अनि उसले त कम मेहनत गर्यो भने पुग्यो नि त. फर हर उसले जस्ट लाइक 5 minutes. फर मी द्याट्स लाइक 1 hour of time. Life is so unfair. I know. And she's doing good. She's a pediatrician. She's a baby doctor. She's doing good. So you would say you get to choose? MBBS पछि चाहिँ you can choose what you want to become. MBBS पछि चाहिँ मेरो दुईटा थियो अप्सन्सहरू. Either I can go with plastic surgery अथवा चाहिँ dermatology थियो. तर मेरो टाइममा चाहिँ मैले plastic surgery choose गर्दा everyone they were like kind of discouraging किनभने plastic surgery is not very good in Nepal. त्यही पनि फिमेलले सर्जरी पर्यो भने long hours हुन्छ, ओटीमा बस्नुपर्ने हुन्छ. अब सर्जरी भनेको 4 5 hours 6 hours सम्म जान्छ. अनि नेपालमा त्यो कन्सेप्ट नै छैन लाइक नोज रिसेपिङ, अब आई रिसेपिङ, अब हुन्छ नि फेसहरू रिसेपिङ गर्ने त्यस्तो कन्सेप्ट नै छैन भनेर भने. अनि त्यसपछि आई वाज मोर इन्टु ओके सो लेट्स स्टडी डर्मेटोलोजी भनेर गएको. तर अहिले चाहिँ स्कोप छ फेरि त्यही त अहिले कस्मेटिक. You know, to be honest, like skin clinic भन्दा अगाडि त I've never seen like कुनै पनि क्लिनिकमा हुन्छ नि this beauty industry भनौँ न त्यस्तो थिएन नि त. I think skin clinic has actually revolutionized the whole industry. Do you think so too? Yes. So when I opened my clinic in 2016, त्यतिखेर त्यस्तो क्लिनिकहरू नै थिएन. Exactly. So it was a completely new idea, new concept because मैले what I had seen in Bangkok, in India, so I worked in India for a short period of time पनि. So उता कस्तो कन्सेप्ट हुन्थ्यो भने they were quite advanced than us के. So हाम्रोमा चाहिँ स्किन क्लिनिक अथवा हस्पिटल भन्यो भने स्किन डिजिज मात्रै हेर्थ्यो नि त. So I wanted to change that into हुन्छ नि cosmetics. So मान्छे ब्युटिफिकेसनको लागि पनि आओस्, स्किन हेल्दी नै छ, नर्मलै छ, ग्लोको लागि आओस्, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ ट्रिटमेन्टको लागि आओस् भनेको थियो. मैले त्यतिखेर 2016 मा ओपन गर्दाखेरि त्यस्तो नै थिएन. त्यही एक्ज्याक्टली बिकज मैले फर्स्टमा गएको नि तपाईँकोमा एन्ड देन सिन्स देन त आई हैव बीन विथ यु नै. अनि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ कति धेरै त छ अहिले बट स्टिल हैन like the level of trust that I have with you is something else. It's been a long journey. And then you moved to a new space, a bigger, better location, and then with more people.
how does that feel like, you know, sabaijana nai Initially मैले clinic open गर्दाखेरि we were hunting for places. So कहाँनेरि गर्ने भनेर भएको थियो अनि त्यसपछि म ठ्याक्क त्यतिखेर बिहा गरेको थिएँ अनि त्यसपछि हुन्छ नि त अब we used to work live in Gokarna अनि त्यसपछि नर्थतिर नै हेरौँ भनेर भन्थ्यो. You living in Gokarna? Oh my god. So नर्थ साइडमा हेरौँ अनि कहाँ हेर्ने महाराजगञ्ज हेर्ने बुढानीकण्ठ साइड हेर्ने अब कहाँ हेर्ने भन्दाखेरि नक्सल ठ्याक्क आइडियल लाग्यो कि मलाई. अनि त्यसपछि मेरो हस्बेन्ड ही हेल्प मी टु फाइन्ड द प्लेस अनि मलाई उसले फर्स्टमा डु यु रिमेम्बर मेरो पुरानो क्लिनिक सो फोर रुम्सको थियो नि त होइन इट्स वाज भेरी बेसिक स्मल क्लिनिक अनि म सुरुमा चाहिँ क्लिनिकमा जाँदाखेरि only 4 rooms थियो नि त अनि I told my hubby like this is too big no I cannot manage this is too big यत्रो ठुलो रुम लिएर के गर्ने त म हुन्छ नि जस्ट एउटा रिसेप्सन हुनु पर्यो एउटा वेटिङमा हुनु पर्यो अनि एउटा मेरो कन्सल्ट गर्ने अनि एउटा ट्रिटमेन्ट द्याट विल बी फाइन किनभने मैले आई नेभर इन माई लाइफ एक्सपेक्टेड द्याट हुन्छ नि यत्रो लार्जर स्केलमा जान्छ भनेर सो इट वाज अ भेरी न्यू कन्सेप्ट नेपाली पपुलेसनले लिन्छ कि लिँदैन यो फेरि कन्सेप्ट होइन ब्युटिफिकेसन एन्ड अल एभ्रिथिङ भनेर सोचेको थिएँ एन्ड स्लोली सुरुमा त गाह्रो भयो नि टु टेक पिकअप होइन सो मान्छेलाई एक्सप्लेन गर्नु वाट इज दिस एस्थेटिक भनेर के हो एस्थेटिक ट्रिटमेन्ट भनेर के हो भनेर सुरुमा अनि त्यसपछि राम्रो हुँदै गयो अनि त्यसपछि के रियलाइज भयो भने एक दिन त्यतिखेर आई युज्ड टु वर्क एट नर्विक एज वेल सो बिचमा चाहिँ म 1-2 आवर्स चाहिँ नर्विकमा पनि जान्थेँ कि एन्ड देन नर्विकबाट चाहिँ ठ्याक्क ड्राइभ गरेर आउँदाखेरि चाहिँ मेरो आफ्टरनुनमा यति धेरै पेसेन्ट वेटिङ तलदेखि स्टेयर्समा पेसेन्टहरू बसेर बस्ने ठाउँ नभएर स्टेयर्समा बसेको अनि एक्सक्युज मी गर्दै छिर्नु पऱ्यो एन्ड देन आई रियलाइज लाइक हुन्छ नि दिस इज द टाइम द्याट आई हेभ टु गेट अ बिगर स्पेस किनभने मान्छेलाई बस्ने नै ठाउँ छैन नि त होइन एन्ड देन वी स्टार्टेड हन्टिङ एन्ड ठ्याक्क फेरि कोभिड भयो नि त त्यसपछि चाहिँ सो मेरो पेसेन्टको एकदम फ्लो पिक हुँदा ठ्याक्क कोभिड भयो त्यसपछि फेरि सबै कुरा सेट ब्याक भयो अनि पोस्ट कोभिड चाहिँ आई मुभ टु अ न्यू प्लेस बट देन अगेन लाइक even online live we were taking consultations that was good because obviously skin problems and even झन् घर बस्दाखेरि झन् धेरै हुने हो नि अनि यस्तो भयो बेसिकली पेसेन्ट्सहरू हेरिरहेको थियौँ अनि त्यसपछि पेसेन्टलाई कति धेरैलाई एन्टिबायोटिकमा राखेको हुन्छ कति धेरैलाई लङ टर्म मेडिकेसनमा राखेको हुन्छ फलोअप त गर्नु पऱ्यो नि त अब फिजिबल नै छैन पेसेन्टलाई ट्राभल गरेर आउने कोभिडको सिचुएसनमा अनि यु डु रिमेम्बर हामी पिपिई लाएर बस्नु पर्थ्यो नि त्यतिखेर त भाइजर पिपिई एन्ड एभ्रिथिङ सो त्यतिखेर चाहिँ what you have decided भने so let's do online consultation so online पनि हामीले खाली follow up गर्ने हो हामीले consultation गर्ने हो हामीले हेर्ने हो भनेर and then we started online त्यो पनि हेक्टिक नै थियो नि it's very difficult to speak on phone रहेछ के बरु यसरी face to face it's much easier अनि पेशेन्टहरुलाई चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने virtually गरे भने though I know the skin condition I know that they have got acne I know that they have got pigmentation my protocol will be the same so it's not different so मैले virtually हेर्दैमा अथवा face to face हेर्दैमा it's not different तर मान्छेलाई चाहिँ कस्तो हुँदैछ डाक्टरले मलाई फिजिकली हेरेको छैन नि त सो यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन अथवा भर्चुअली चाहिँ लेस इफेक्टिभ हुन्छ कि मैले फिजिकली भेट्यो भने मोर इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने डाउट चाहिँ हुँदो रहेछ कि पेसेन्टहरूको माइन्डमा यसरी बसेर बोल्दाखेरि यु मोर पर्सनल अनि राम्ररी नै हेर्नु भएछ जस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो सेट अफ प्रोटोकल्स हुन्छ कि सो बाई द टाइम अ पेसेन्ट वक्स थ्रु माई डोर आई नो पेसेन्टको के प्रब्लम हुन्छ आई नो मेरो ब्याक अफ माई माइन्डमा मैले पेसेन्टलाई के प्लान गर्नुपर्छ इट्स ओन्ली अबाउट काउन्सिलिङ द पेसेन्ट ओके सो त्यस्तो हुन्छ र पेसेन्टको रिक्वायरमेन्ट के छ त्यो अनुसार अलिकति मोडिफाई हुन्छ तर पेसेन्टलाई हेर्ने बित्तिकै वी नो वाट टु डु इट्स द्याट सिम्पल वी नो वाट टु डु तर पेसेन्टले चाहिँ अब जस्तै एक्ने लिएर आउनु भयो अरे अनि पेसेन्टले चाहिँ आई हेभ गट अ बिग वेडिङ बिग फङ्सन छ मेरो 3 मन्थमा एक्ने कन्ट्रोल गर्ने सरी एक्सक्युज मी इट्स हिटिङ माई है अहिले पिरो सो अब पेसेन्टले चाहिँ 3 मन्थ्सको टाइम लाइन दिनुभयो भने मेरो ट्रिटमेन्टको प्रोटोकल अर्कै हुने भयो अब पेसेन्टले चाहिँ नो आई क्यान गिभ यु 1 year अफ अ टाइम भन्यो भने प्रोटोकल अर्को त्यस्तोमा मात्रै डिफरेन्स हुन्छ Oh wow. And what do you think made you different from everyone else? Like, because Orupan the Thai, what made like Dr. Jebina Lama stand out from everyone else? I'll ask you this. Why did you choose me? What made you choose me? I don't know, like there's this level of comfort because Suru dekhine tapaisanga cha ni ta and then I don't want to go anywhere else and I don't know if I can trust everyone. But with you, I think counseling.
I think counseling. So I take a lot of time to make my patients understand उनीहरुको condition के छ भनेर. Though I know the treatment plan, मैले हेर्ने बित्तिकै I know what's going on. मैले treatment के गर्नुपर्छ, patient को result कहिले देखिन्छ, मेरो back of my head चाहिँ सबै कुरा हुन्छ, plan हुन्छ. तर to execute that. So मैले मेरो back of my head सबै कुरा छ, मैले patient लाई यो prescribe गर्दै ल यो लगाउनु खानु भन्यो भने त patient will not be happy नि. So dermatology भनेको चाहिँ कस्तो भने it's just like psychiatry के. So you need lot of counseling, lot of consultation. अनि कहिले काहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेरो consultation slots हरु हुन्छ के in 1 hour 1 घण्टामा चाहिँ I have to see 4 or 5 patient. Okay, so हाम्रो slots मा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा patient लाई चाहिँ 10 to 15 minutes of time हुन्छ. अब follow up भयो भने 10 minutes भयो, first consultation भने 15 minutes. Sometimes I feel like that 15 minutes is also not enough. Patient लाई हेर्दाखेरि अब mainly चाहिँ कस्तो खाली patient आउनुभयो भने चाहिँ जसले चाहिँ I visited 10 different doctors. So I've had this skin condition for 5 years. मैले 10 जना भेटिसके. You are no अरु exception होइन. I've just heard your name. त्यही कारण आए भन्यो भने then मैले के गर्नुपर्छ अझै मेहनत गरेर patient लाई हुन्छ नि explanation. So outcome कस्तो छ तपाईको क्योर हुने वाला condition हो कि होइन अथवा हुन्छ नि मैले झन् टाइम दिनुपर्छ नि त्यस्तो केसेसमा चाहिँ के हुन्छ भने I see that patient, I plan their treatment, I make their skin care regime and त्यसपछि post counseling पनि हुन्छ के. So my nurses they explain them in detail. So के हुन्छ photographs हरु देखाएर. So मैले जे मेरोबाट lacking हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो post counseling मा चाहिँ cover up हुन्छ. Exactly, you have this strong team के हुन्छ नि त्यहाँ गइसकेपछि you feel so at home and at ease के like because everyone knows you कस्तो भइराछ तपाईको यस्तो खालको हुन्छ नि it's like a family that you have there. And I think one कुरा एकदम मलाई राम्रो लागेको चाहिँ is like you give time exactly because अरु ठाउँमा once I went for this hair and then दिनभरि appointment लिएर पनि दिनभरि 2-3 hours I had to stay त्यही ठाउँमा and this 1 minute literally जाने बित्तिकै ल के भएछ नि ठिक छैन ल ओके ल गयो भनेर पठाइदिनु त्यस्तो खालको हुन्छ. So I think that's what though the doctor knows what he or she is doing, they know के भएको हो भनेर तर explanation is very important. Explanation is very very important. Counseling is very very important. I think God has given me that skill. Naturally आउने skill है. So एकदमै counseling चाहिन्छ patient लाई and त्यसपछि एकदम reassurance पनि चाहिन्छ होला के that हुन्छ नि though it's not a curable कुनै skin को conditions हरु कस्तो हुन्छ it's not curable at all. So patient ले कुनै लिएर आउनुहुन्छ स्पेशली पोस्ट कोभिड भाइरल इन्फेक्सन भएपछि चाहिँ नेक र फेसमा एकदम डार्कनिङ पिगमेन्टेसन लिएर आउनुहुन्छ कि इट्स लाइक वियर्ड टाइप अफ डार्कनिङ. हाम्रो फेरि नर्मल डार्कनिङ पनि हैन एकदम ब्लुइश ग्रीन कलरको डार्कनिङ हुन्छ एलपीपी भन्छ त्यसलाई. सो द्याट्स नट अ क्युरेबल कन्डिसन. त्यसमा चाहिँ पेशेन्ट एकदमै डिप्रेसनमै गइसकेको हुन्छ कि किनभने दे हेभ सीन देयर स्किन क्लियर एकदम थ्रु आउट द लाइफ अनि कोभिड हुन्छ भाइरल इन्फेक्सन हुन्छ अनि त्यसपछि डार्कनिङ हुन थाल्छ अनि त्यसमा चाहिँ वी क्यान ओन्ली मिनिमाइज द डार्कनिङ. सो हामीले लाइट मात्रै गर्नु मिल्छ कि त्यस्तो केसेसमा. अनि पेशेन्ट्स अहिले पनि आउनुहुन्छ कोही पेशेन्ट आउनुहुन्छ रुनुहुन्छ एन्ड देन आई हेभ टु गिभ देम मोर टाइम हुन्छ नि अनि त्यसपछि आई हेभ टु मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड द्याट यो निको हुँदैन बट विल टेक इट स्लोली भनेर. आई हेभ पेशेन्ट हु हेभ बिन फलो मी फर पास्ट 7-8 years के त्यही कन्डिसनको लागि दे हेभ बिन भेरी लोयल टु मी अनि एकदम राम्रो लाइक उनीहरूको के भन्ने अब ट्रस्ट हुन्छ नि हाम्रो रिलेसनसिप इज क्वाइट स्ट्रङ के. द्याट्स वाट आई लाइक. Oh no, this is the haze. How do you deal with it? It's very difficult. Sometimes it's very difficult to tell the patient that this condition is not curable. It's very difficult. Oh my God, must be so difficult. Every day, like different types of people you meet on a daily basis. Oh wow. You need to have like excellent social skills. I'm still working on it. You know, like I just want to ask, like, kati days mother you're not feeling up to beat neither, like just and then kasari do you do it? Udaina never. I'm very passionate. I'm very passionate. त्यही मलाई कस्तो अचम्म लाग्छ समटाइम्स हुन्छ नि कहिले काहीँ आज त जाडो छ आज त घाम लागेको छैन आज त म सुत्छु आज त म त्यस्तो मलाई कहिले पनि हुँदैन. Never. No, I do have like longing for holidays. म holidays जान्छु. It's been long. म holiday नगएको भन्ने feeling चाहिँ हुन्छ. तर बिहान उठेर मलाई चाहिँ अल्छी लागेछ म काममा जानु भनेर. I hardly take any break. छुट्टी भन्ने नै हुँदैन except for Saturday. फेरि तपाईँ भएन भने त what to do like. That's the main point हुन्छ नि of the clinic. Okay, so this is level 3. Let's try level 3. Okay. Unfair to Neha, Unfair. I'm really enjoying it. I'll eat everything. मैले जुन पिस समाते भने पनि कस्तो मोटो मोटो पिस मात्रै आउँछ उसको कम्पेयरमा मेरो पिस इज क्वाइट थिक. मेरो हातमा त्यस्तो I think मेरो हात is bigger. Level 3. म चाहिँ टिनी टाइनी बाइट कुटाउँदै लिएर. Well, I take big bite.
No, मैले तिम्रो के हेरिरहेको हुन्छ You beat boys रे हैन eating No, no. challenges मा Have you seen the hair color? They lost the bet. Yeah. के खाने त्यो bet चाहिँ 1 kilo भात 1 kilo literally you had 1 No. kilo भात यतिकै and पुग्यो 5 भात momos. No, like chicken, everything. and you like a had normal, 1 kilo yeah. भात and don't complain acne Yeah, yeah, I don't want to say it. I feel so bad. I said strictly feel so less guilty. carb less carb to you Guilty feel with it. how's the acne अहिले I think it's better, no? अहिले frequency कस्तो भएको छ आउनुलाई छैन कहिलेकाहीँ एकदम धेरै स्ट्रेसफुल के because सिचुएसन you keep on traveling हैन त्यो पनि one of त्यसले the चाहिँ हो triggering factor यो नखाएको भए त झन् आई डोन्ट नो कति हुन्थ्यो होला फेरि यहीँ मात्रै आउँछ क्या जस्ट कम मैले पनि आई बिन डिलिङ विथ एक्ने ब्रेकआउट्स tell your viewers हामीले के गर्यो भनेर Yes. for your acne it's a long journey लङ जर्नी बिकज टिनेज इयर्समा त मलाई आउँदै आएन एक्ने नै आएन एन्ड देन अल अफ अ सडन लाइक 21 भइसकेपछि चाहिँ एउटा आयो अब एउटा त जान्छ भन्दा भन्दै त्यही ठाउँमा आएकै गरेको अनि म पनि लाइक आई वाज लाइक स्याड बिकज जान्छ जस्तो लाग्छ जाँदै जाँदैन देन वी टुक अलिकति एजिथ्रोमाइसिन I think we did conservative management हैन एकदम conservative management spot treatment medipil azithromycin हैन मेडिपिल गर्यो PRP we did and now चाहिँ we have gone with a longer treatment plan treatment and I'm like really happy अस्ति एकजनाले कस्तो ग्लो भइरहेछ तिम्रो स्किन म भन्दिनँ के हो चाहिँ त्यो सिक्रेट बिट्विन अस So how do you manage personal and professional life because you have a young child and how do you manage? It's very difficult. So I see my kid hardly 2 hours per day. 2 घण्टा मात्रै भेट हुन्छ हाम्रो 1 hour in the morning. So sometimes म घर फर्किँदाखेरि is already fast asleep. What time do you go home? हिजो I reached at 8:30. कहिलेकाहीँ सुतिसक्ने हुन्छ म जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ इज अवेक सो अवेक छ भनेपछि आई गो एन्ड प्ले विथ हिम अनि सुतिसकेको छ भने आई डु माई वर्क कहिलेकाहीँ सुतेछ भने इट्स माई अपर्च्युनिटी टु डु सम वर्क तर इट्स डिफिकल्ट आई डोन्ट नो हाउ अदर वर्किङ मदर डज तर इट्स रियली डिफिकल्ट स्पेसली फर डक्टर्स आई थिङ्क इट्स डिफिकल्ट Do you have a fear of like missing out? Yes, my baby has got some anxiety issue के so उसले चाहिँ एकदम मेरो मम जहिले पनि छोडेर जान्छ भाग्छ भनेर फिल हुँदो रहेछ क्या जहिले पनि ममा भाग्यो मात्रै भन्छ कि अनि त्यसपछि वाट आई हेभ डन भने अब जति म घरमा हुन्छु आई गिभ माई म्याक्सिमम टाइम टु हिम आई क्यारी हिम आई सिङ विथ हिम आई डान्स विथ हिम हुन्छ नि जे एक्टिभिटीहरू गर्नु मिल्छ आई डु तर अब द्याट्स लाइफ होइन यु हेभ टु ब्यालेन्स एभ्रिथिङ सो कहिलेकाहीँ चाहिँ क्लिनिकमा पनि आउँछ क्लिनिकमा पनि आउँछ कहिलेकाहीँ म ट्रिटमेन्ट्सहरू पछाडि गइरहेको बेलामा आउँछ अनि पेसेन्ट लाई डाउन गरेर ट्रिटमेन्ट गरेको बेलामा आएर एसीहरू खोलिदिन्छ हुन्छ नि अनि पेसेन्टको कुकी र टीहरू छ भने खाइदिन्छ कुकी उसले कहिलेकाहीँ आउँछ हि जोइन्स मी एट वर्क तर आई ट्राई टु ब्यालेन्स एभ्रिथिङ इट्स डिफिकल्ट पेसेन्ट डिमान्ड हाई भएपछि झन् इट्स डिफिकल्ट रहेछ त्यही त स्पेसली आई थिङ्क यो वेडिङ सिजन्सहरू यस्तोमा त झन् पिक हुन्छ नि Oh, someone has asked, if not a dermatologist, what would you be? My goodness, it's difficult. Maybe a plastic surgeon. But as a ma'am, like maybe medicine. Yeah, medicine may, of course, medicine may. You didn't want to be a pilot? I've got fear of height. Oh, never. I'm scared of height. No, never. For the people who want to be dermatologists, do you think it's a difficult subject to pursue? It's not a difficult subject. But I think it's getting more saturated. Sabai profession ma testo huncha hola. Euta टाइम आउँछ त्यहाँ चाहिँ सबै पपुलेसन अलिकति कम हुन्छ पर्टिकुलर फिल्डमा अनि त्यसपछि ओहो पपुलेसन कम भयो भने एभ्री वान पर्स्यु दिस करियर अनि फेरि एकैचोटि हाइप हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि वी हेभ गट सो मेनी डर्मेटोलोजिस्ट मोर एन्ड मोर डर्मेटोलोजिस्ट एन्ड आई हेभ गट माई जुनियर एज वेल उनीहरू चाहिँ कामै पाएन कस्तो डिफिकल्ट भयो हुन्छ नि टु स्टार्टअप इभन आफ्टर स्टडिङ भनेर पनि भन्छ त्यही कारण सी एकचोटि कस्तो छ पोटेन्सियल नट फर अहिले अब हामी पढेर सक्दाखेरि कस्तो हुन्छ फ्युचरमा त्यो मात्रै गर्नु पर्यो if you want to take a safer option, maybe physician, which is always the safe option. Yeah, I was going to ask you, like, what do you think is the next big thing in the industry? In medicine? In medicine. Medicine. Cardiology.
cardiology, I think it's on demand always. Always. Because of our lifestyle, I know. So my unhealthy lifestyle. All the food all the we spicy eat, fried things all we're the eating. stress we are taking. So maximum person has heart disease, heart conditions around himself. So I think that in physician. But do you think Nepal, like other countries are in Nepal, there are more skin problems because of pollution or like the lifestyle that we're having? Do you think so? Sub countries ma different khali skin conditions aruncha. For example, when I was in my home, Thailand, I used to see a lot of skin cancer. त्यतिखेर चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने अस्ट्रेलियाबाट पेशेन्टहरु आउँथ्यो कि किनभने उनीहरुको लागि चाहिँ ब्याङ्कक थाइल्यान्ड फ्लाइ गर्न इज मच मोर चीपर टेक ट्रिटमेन्ट्स इज मच मोर चीपर देन डुइङ ट्रिटमेन्ट्स इन अस्ट्रेलिया सो त्यहाँ चाहिँ मैले एकदमै धेरै फरेनर्सहरु चाहिँ स्किन क्यान्सर्सको हेर्थे थिएँ स्किन क्यान्सर स्क्रिन गर्ने अथवा सर्जरीजहरु क्यान्सरको त्यो चाहिँ बढी देखिन्थ्यो नेपालमा चाहिँ वी डोन्ट सी स्किन क्यान्सर द्याट मच सो यहाँ चाहिँ युजुअली चाहिँ पिगमेन्टेसन मोर किनभने वी आर मोर क्लोज टु सन हैन हामी हायर एल्टिट्युडमा छ नि त So our air is drier, you know. So skin sensitivity, I would say, and pigmentation. These are body in compared with other countries. Oh, so those are the conditions that we have. Okay, I'll actually read out their questions. I have a normal skin type and a few acne on my cheeks. What should I do to get rid of it? And what's the best solution for it? Few acne. Few acne. Define few acne. Katila few acne bhane. Timro jastai? Mero jastai bhane. 4-5 वटा acne. So first ma चाहिँ improve your eating habits, I would say. So no dairy, है दूधको products control गर्ने. High carb नखाने, sugary diets हरु नखाने, I would say. Sleeping pattern improve गर्ने, है. If you have dandruff issue, control your dandruff. That's the important thing. And त्यसपछि स्किन केयर रिजिममा चाहिँ ट्राई इन्कर्पोरेटिङ सालिसिलिक एसिड बेस्ड प्रडक्ट अथवा रेटिनोइड्स टु सी दुईटै एकदम ड्राइङ इन्ग्रिडियन्ट हो जस्ट बी केयरफुल हैन सो दिस इज जस्ट अ ऱ्यान्डम हाम्रो मात्रै हो एकचोटि गरेर हेर्ने इफ त्यतिले मात्रै पनि कन्ट्रोल भएन भने भिजिट अ डर्मेटोलोजिस्ट बट अगेन धेरै ड्राई भयो भने पनि एक्ने आउने रहेछ धेरै ड्राई भयो भने पनि एक्ने आउँछ like can you not come Kali? I'll take you to level 4. Oh, the smell. Right? Moving to level 4. I hope my tummy doesn't get upset. No. This is spicy? This is spicy. This is spicy. Okay. Does using hair oil, not in face, cause any effect on acne-prone skin? Yes, of course. Yes, of course. In your hair, if you use it? Yeah. So, हामीले नोट्स दिन्छौँ नि सबै पेशेन्टलाई सो हामी के अभोइड गर्ने भनेर त्यसमा चाहिँ लास्ट पोइन्टमा चाहिँ अभोइड युजिङ एनी फेसियल ओइल र अभोइड ओइलिङ यर स्क्याल्प एन्ड हेयर पनि भनेर लेखेको हुन्छ सो यु सुड नट ओइल यर स्क्याल्प यु सुड नट ओइल यर हेयर एकदमै ड्राई एन्डहरू छ जस्तो एकदमै फ्रिजी नै छ इफ यु हेभ टु ओइल भन्यो भने जस्ट हाफ एन आवर प्रायर टु सावर नट अन यर स्क्याल्प जस्ट अन यर हेयर स्ट्रान्ड हामीले ओइल गर्न मिल्छ अनि वास गरिदिहाल्ने इमिडिएटली because I went for a hair oil massage. Kaile, you're not paying attention, Reza, to whatever I said. No, but then hair becomes dry in the face. I know. So hair dry boy भने चाहिँ हाम्रो ओइलिङ भनेको यस्तो हुन्छ दुई किसिमको ओइलिङ हुन्छ एउटा स्क्याल्पमा ओइलिङ गर्छ सो हाम्रो ट्रेडिसनल सोचाइ चाहिँ कस्तो छ भने पनि कपाल झर्यो भने पनि ओइलिङ गर्यो भने चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ्गर बनाउँछ भनेर ओइलिङ गर्ने भनेको चाहिँ बेसिकली हाम्रो हेयरलाई स्ट्रङ्गर बनाउने भन्दा सर्कुलेसनलाई इम्प्रुभ गर्ने हो के सो ओइलिङ गर्ने भनेको हाम्रो स्ट्रान्ड हुन्छ नि हाम्रो स्ट्रान्डलाई चाहिँ ओइल कोटिङ गरेर स्मुथ बनाउने हो अनि ट्याङ्गल फ्री र हाम्रो फ्रिज फ्री बनाउने के सो बेसिक कन्सेप्ट आफ्टर ओइलिङ इज टु मेक यर हेयर अलिकति मोर म्यानेजेबल त्यति मात्रै हो ओइलिङको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ सो हाम्रो एक्ने आउँछ भने त स्क्याल्पमा त ओइलिङ हुने भएन डोन्ट guys morning and night skin care for teenager boys okay but I'm really happy that boys also ask the question not the ketar they don't do anything okay so boys or girls ma skin ma khasai difference ta hudaina त्यति regarding skin care routine तर teenage छ भने I think धेरै time पनि spend गर्नु पनि मन लाग्दैन especially for boys अनि हेरेर गरी प्रडक्टहरु लाउनु पनि मन पर्दैन होला नि त so morning मा basically face wash
है एकदमै स्किन टाइप भन्नुभएको छ स्किन टाइप भन्नुभएको छैन जस्ट ओके सो फेस वास अकर्डिङ टु द स्किन टाइप अनि सिधै सनस्क्रिन लाए पनि हुन्छ इफ द स्किन इज नट भेरी ड्राई किनभने सनस्क्रिनमा पनि हाइड्रेटिङ र मोइस्चराइजिङ प्रपर्टी चाहिँ हुन्छ दे क्यान गेट लिटल बिट अफ हाइड्रेसन फ्रम सनस्क्रिन एज वेल सो बोइजको लागि चाहिँ वाट आई वुड रेकमेन्ड फेस वास according to their skin type and sunscreen and evening ma say face wash and moisturizer simple ekdam simple he follows that never I've met him few times हैन तर he has never asked me any question he is blessed with good skin होला well I don't know smiling can we reapply sunscreen even after foundation or powder and morning and night ma different moisturizer use garda huncha yes, okay. First question was about reapplication of sunscreen. Yes, you can apply sunscreen on top of your makeup. Make sure sunscreen is a little liquidy khali ho so that you can use beauty blender or sponge to apply sunscreen. Oh. I know. A creamy consistency, thicker consistency bhayo bhane like apply garna garo huncha. Ani arko chai you can use sunscreen stick. एउटा अर्को अप्सन भयो अर्को चाहिँ पाउडर पनि हुन्छ मैले पहिला इनिशियली चाहिँ 4-5 इयर्स ब्याक चाहिँ पाउडर सनस्क्रिन एकदमै पपुलर थियो नेपालमा त्यो कन्सेप्ट नै थिएन नि ओ बाहिर पाउडर सनस्क्रिन पनि हुन्छ भनेर पनि मैले हुन्छ नि सोसियल मिडियाहरूमा कति राख्थेँ तर वाट यु फाउन्ड भने जति चाहिँ लिक्विड सनस्क्रिनले प्रोटेक्सन दिन्छ नि त्यति चाहिँ पाउडर सनस्क्रिनले दिँदैन द्याट्स ओन्ली फर इमर्जेन्सी पर्पसेस अर्को चाहिँ अनि मर्निङ एन्ड नाइटमा डिफ्रेन्ट मोइस्चराइजर युज गर्नुहुन्छ कि हुँदैन मिल्छ मर्निङ एन्ड नाइटमा डिफ्रेन्ट मोइस्चराइजर युज गर्नु मिल्छ तर हाम्रो के हुन्छ भने टु अ dermatologist हाम्रो मोइस्चराइजर डे र नाइट भने नि हुँदैन हुँदैन सो कतिले सोध्नुहुन्छ कि मलाई मर्निङमा पनि मोइस्चराइजर राख्दिनु डे क्रिम राख्दिनु इभिनिङमा पनि नाइट क्रिम फर अस इट्स बेसिक हामीले मर्निङमा जे मोइस्चराइजर लगाउँछ नाइटमा सेम मोइस्चराइजर नै लगाउने हो द कन्सेप्ट बिहाइन्ड मर्निङ एन्ड नाइट मोइस्चराइजर चाहिँ नाइटको मोइस्चराइजरमा चाहिँ कहिले काहीँ भिटामिन ए डेरिभेटिभ राखेको हुन्छ रेटिनोल राखेको हुन्छ नि त सो रेटिनोल चाहिँ हामीले मर्निङमा युज गर्नु हुँदैन भनेर मात्रै तर जुन मोइस्चराइजरमा भएको रेटिनोलहरू इट्स नट इफेक्टिभ इनफ सो हामीले चाहिँ अब इफ यु वान्ट टु वर्क टुवर्ड्स एन्टी एजिङको लागि म नाइटमा भन्यो भने चाहिँ we give you retinol in a serum form or अथवा in a cream form in a ointment form rather than moisturizer मा mix भएको भन्दा अलिक different form मा दिन्छन् कि so morning र evening एउटै moisturizer हुन्छ हामीलाई but if you want to use different one yes you can serum हरू चाहिँ चलाउनु we focus on serum more हामीले concentration मा focus गर्छ rather than moisturizer मा के कुरा हुनु भन्दा पनि I want to ask like what's your favorite moisturizer मेरो favorite moisturizer Babe Eken Matte You're using that one? Yeah, I've used that. And your favorite sunscreen? Sunscreen, it keeps on changing. It keeps on changing. मलाई चाहिँ के हुन्छ भने most of the sunscreen मेरो एकदम आँखा बर्न हुन्छ कि few individual को मात्रै त्यस्तो हुन्छ अनि कोहीले भन्नुहुन्छ मेरो sunscreen आउने बित्तिकै कस्तो आँखाबाट आँसु आउँछ भने I have that issue. So I usually go with physical sunscreen. So म चाहिँ physical sunscreen लगाउँछु किनकि physical sunscreen ले एकदमै less आँखा irritation हुन्छ त्यही कारण I keep on changing. मेरो particular भन्ने हुँदैन मैले कहिले यो ट्राई गरेर हुन्छ कतै यो ट्राई गरेर हुन्छ कहिले काहीँ कम्पनीजहरूले नै डिफ्रेन्ट फर्मुलेसन भनेर बनाएको हुन्छ विदाउट एनी नेम और लेबल मैले कहिले काहीँ त्यो पनि युज गरेर हुन्छ आई किप अन चेन्जिङ त्यो चाहिँ त्यो भन्छ नि स्किन केयर चेन्ज गरिराख्नु हुँदैन खालके इज इट ट्रू यस्तो अब इफ यु फिल लाइक वाट एभर युआर डुइङ इट्स कम्फर्टेबल फर यर स्किन इट्स कम्प्याटेबल एक्ने के पनि इस्युजहरू छैन नो एक्ने ब्रेकआउट्स अथवा हुन्छ नि ड्राइनेसहरू भएको छैन यु डोन्ट ह्याभ टु चेन्ज तर म कस्तो प्रोफेसनमा छु भने आई हेभ टु प्रेस्क्राइब यु प्रडक्ट्स होइन सो अन्टिल एन्ड अनलेस आई फिल द्याट प्रडक्ट मैले आफूले नलगाएसम्म मलाई आफूलाई कस्तो हुन्छ फिल कस्तो हुन्छ स्मेल कति हुन्छ मैले त्यो नगएसम्म आई डोन्ट रेकमेन्ड टु इट टु एनी वान के एक्सेप्ट फर मेडिसिन आई डोन्ट ट्राई मेडिसिन है अब स्किन केयर भनेको अब फेस वास सिरम मोइस्चराइजर सनस्क्रिनहरू आई ट्राइड अन माइसेल्फ ट्राई गर्दा गर्दा कहिले काहीँ डिजास्टर नै हुन्छ नि एकचोटि आई ह्याड भेरी ब्याड एकदम एक्सपिरियन्स आई वाज फ्लाइङ टु दुबई मेरो फ्यामिली भेकेसन थियो अनि त्यसपछि ठ्याक्कै एउटा नयाँ सनस्क्रिन आएको थियो कि नेपालमा अनि प्याकेजिङ एकदम क्युट थियो नि क्यारी गर्न एकदम सजिलो थियो अनि वाट आई डिड वाज म यही सनस्क्रिन लगाउँछु भनेर चाहिँ अनि क्यारी गरेर लगाएँ दुबई पुग्दाखेरि त बर्र एक्ने ब्रेकआउट्स एन्टायर हलिडे म जति डेज बसेँ त्यहाँ 10 days बसेँ होला एक्ने आएको आई वर्स्ट sunscreen ever to me. Oh no, त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ दा? I don't know some of the ingredients, some trigger factors हरू के पर्यो होला त्यतिखेर हुन्छ नि तर त्यही सनस्क्रिन फेरि
अरू मान्छेले आउँदाखेरि चाहिँ आई लभ दिस सनस्क्रिन भनेर पनि आउँछ बट इट वाज नट कम्प्याटेबल फर मी त्यस्तो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ हो त्यो इट्स सो डिफिकल्ट लाइक द मोर यु केयर द झन् त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ सो स्टे विथ बेसिक आई थिङ्क एकदम बेसिकमा बस्यो भने राम्रो हुन्छ अन्टिल एन्ड अनलेस यु हेभ सम काइन्ड अफ स्किन कन्डिसन नि सो डु यु नो अबाउट स्किन टाइप एन्ड कन्डिसन डिफ्रेन्ट कुरा हुन्छ नि एउटा चाहिँ स्किन टाइप भयो स्किन टाइप भनेको चाहिँ हाउ ओइली इज यर स्किन ड्राई कम्बिनेसन कस्तो छ हामीले त्यो अनुसारले डिभाइड गर्छौँ एउटा चाहिँ कन्सर्न भन्ने हुन्छ कि कन्सर्न भनेको चाहिँ इफ यु हेभ अनइभन स्किन टोन इफ यु हेभ एक्ने अथवा इफ यु हेभ एनलार्ज पोर्स त्यो चाहिँ कन्सर्न भयो नि त सो वी हेभ टु चुज प्रडक्ट अकर्डिङ टु यर स्किन टाइप एन्ड कन्सर्न कि सो लेस इज मोर स्किन केयरमा चाहिँ जति कम युज गर्यो आई थिङ्क द्याट इज गुड अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले नयाँ पेसेन्टहरू आउनुभयो अनि आई डोन्ट नो स्किन मलाई रुटिनै थाहा छैन जस्ट हुन्छ नि हेल्प मी बिल्ड द स्किन केयर रिजिम भन्यो भने आई स्टार्ट विथ बेसिक ओन्ली सो फेस वास मोइस्चराइजर सनस्क्रिन इभिनिङमा फेस वास मोइस्चराइजर कम एन्ड मिट मी आफ्टर 2 months विल सी यतिको कतिको कम्फर्टेबल भयो होइन फर्स्टमा कम्फर्टेबल हुनु पऱ्यो नि यति नै स्टेप एन्ड देन विल अपग्रेड यु रुटिन भनेर एन्ड देन आई मेक अरू स्किन केयर रुटिन देन विकली स्किन केयर देन मन्थली स्किन केयर सो स्किन केयर त अपग्रेड हुँदै जान्छ त्यसरी हामी अपग्रेड गर्दै जान्छ I also want to ask I have like so many questions so केटाहरू चाहिँ धेरै हुन्छ नि कहिले केही नलाए पानीले मात्रै मुख धुन्छ and then मेरो स्किनमा के पनि हुँदैन I know this is a question Is it like genderले गर्दा what do you think त्यस्तो साह्रो जेन्डरमा डिफरेन्स हुँदैन मलाई यो क्वेसन एकदमै आउँछ नि मेरो आफ्नै मलाई एकदम क्युरियस हुने क्वेसन पनि हो कि किनभने मेनले स्किन केयरै नगर्दा मेनको केही इस्यु नै हुँदैन अनि फिमेलहरू जति स्किन केयर गरे त्यति नै इस्यु हुन्छ मेन र फिमेलमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्सिएट हुन्छ मेलको स्किन चाहिँ अलिकति थिकर हुन्छ तर यो पनि मैले स्टडिजमा पढ्दाखेरि चाहिँ कन्ट्री वाइज एकदम डिफ्रेन्ट हुन्छ कि सो नेपालमा चाहिँ नेपाल के भनेर स्टडिजहरू चाहिँ भएको छैन तर क्लोज मैले हेरेको कोरियन स्किनहरू थियो कि एसियन पपुलेसनमा क्लोज अनि मेनको स्किन अलिकति रेजिलियन्ट हुन्छ मोर लेस सेन्सिटिभ हुन्छ अनि थिकर हुन्छ अनि चाँडो रिङ्कल नपर्ने किसिमको हुन्छ मेबी द्याट इज अ रिजन वाइ हुन्छ नि I see so many men राम्रो स्किन हुन्छ नि अनि व्हाट डु यु डु भने पनि म नुहाउँदाखेरि त्यही साबुनले मुख धुन्छु पानीले पखाल्छु पानीले पखाले इज फाइन डेटोल साबुनले म मुख धुन्छु Do you do that? Dettol साबुनले हो त्यस्तो भन्ने मान्छे पनि छ आई युज डेटोल साबुन मेरो स्किन इज फाइन किन मेरो वाइफको स्किनमा यति धेरै इस्यु आयो भन्ने पनि हुन्छ So also I think केटीहरू चाहिँ because they want to go out and experiment with so many products एउटा एक्सपेरिमेन्ट पनि भयो अनि एउटा हाम्रो हर्मोन पनि भयो बिकज हुन्छ नि हाम्रो मेन्स्ट्रुएसन साइकलमा फिमेल हर्मोनले पनि एकदमै रोल प्ले गर्छ यसमा अनि त्यसपछि हाम्रो स्किन अलिकति पातलो हुन्छ मेन भन्दा पनि हुन्छ नि एन्ड वी अप्लाई मेकअप देयर सो मेनी डिफरेन्ट फ्याक्टर्स It's annoying sometimes. Okay. Oh my god, this is so long. Question. I think I'll just read it out. I have a sensitive skin condition, frequent allergies, lots of acne, uneven skin tone, and I'm just 24 and my skin looks older than my real age. I even consulted with derm in Chennai. All she had to say was to apply sunscreen. And when she wears she gets rashes. And consult with a cosmetic clinic once. So my question is it safe to consult a cosmetic clinic with my condition? So could you please advise? Issues sensitive skin, frequent allergies, lots of acne and uneven skin tone. Okay. And then she looks older than my real age. So basically हामीले अघि स्किन टाइप्सको बारेमा पनि कुरा गर्यौं सो सेन्सिटिभ स्किन इज अल्सो टाइप अफ स्किन देयर इज अ कन्ट्रोभर्सी गोइङ अन कि सेन्सिटिभ स्किनलाई स्किन टाइपमा मान्ने कि स्किन कन्डिसनमा मान्ने भनेर किनभने सेन्सिटिभ स्किन चाहिँ कहिले ओइली पनि हुन्छ कहिले नर्मल पनि हुन्छ कहिले हुन्छ नि कम्बिनेसन अथवा हुन्छ डिफ्रेन्ट स्किन टाइप हुनसक्छ त्यही कारण सेन्सिटिभ स्किन टाइप भनेको कस्तो कन्डिसन हो भने यु हेभ अनयुजुअल सेन्सेसन अन यर स्किन ओके नट ओन्ली फेस अदर पार्ट एज वेल तर फेसमा चाहिँ मोर प्रोमिनेन्ट हुन्छ अनयुजुअल सेन्सेसन भनेको टिङ्लिङ ओके चिरचिर गरिरहने टिङ्लिङ सेन्सेसन गरिरहने बर्निङ सेन्सेसन गरिरहने अनि जे लगाए पनि एलर्जिक रियाक्सन्सहरू भइहाल्ने अनि त्यसपछि इचिङ हुने यो सबै सिम्पटम्सहरूलाई मात्रै हामी सेन्सिटिभ स्किन भन्छौँ कि okay so people coming to my OPD 90% of the people say that they have sensitive skin when they don't have sensitive skin so हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ भने के लगायो अनि लगाउने बित्तिकै एलर्जिक रियाक्सन भयो फर इक्जाम्पल म मेरो सनस्क्रिनले दिएको जस्तै सनस्क्रिनले एक्ने बिकज भयो त्यो भन्दैमा मेरो स्किन सेन्सिटिभ होइन नि त सो मान्छेले के गर्नुहुन्छ के प्रडक्ट लगाउनुहुन्छ के प्रडक्ट लगाएपछि चाहिँ के हुन्छ भने ओहो मेरो बुर्र र्यासेस आयो बिबिराहरू आयो अनि मेरो स्किन एकदम सेन्सिटिभ छ भने वी डोन्ट से द्याट टाइप अफ स्किन इज अ सेन्सिटिभ स्किनमा चाहिँ टिङ्लिङ बर्निङ सेन्सेसन्सहरू चाहिँ भइरहनु पर्ने हुन्छ
So if she feels like she has sensitive skin, yes, एकदमै बेबीलाई भनेर बनाएको लाइक just plain water wash, do not use face wash at all. Moisturizer पनि बेबीलाई भनेर बनाएको अनि sunscreen चाहिँ physical sunscreen जुन मैले भने नि आँखा बढ्न नहुने सनस्क्रिनहरु त्यस्तो सनस्क्रिनमा गयो भने राम्रो हुन्छ. Yes, obviously you can consult a cosmetic dermatologist and then figure out उसको लागि के skin care हुन्छ if she lives in Chennai. Yeah. I think that's the best actually. And especially like South India, they have like good doctors and stuff, no? That's what I heard. Yeah, they do. India, they have got a lot of good doctors. Okay, I don't even know how to pronounce this. Say chronic urticaria. Chronic urticaria. Yeah. So this she's only written like chronic. Just she wants to know about chronic urticaria. Okay, so urticaria ko Nepali namai chhaina, unfortunately it's urticaria. Urticaria bhaneko चाहिँ hives के. So hives भनेको चाहिँ हामीलाई mosquito bite गरेपछि कस्तो हुन्छ एउटा यस्तो उठेको जस्तो अनि हामीलाई कस्तो itching हुन्छ यहाँनेरि हामी जति पनि itch गरे पनि झन्झन itching हुन्छ नि. urticaria मा चाहिँ त्यस्तै हुन्छ तर all around the body अथवा कुनै कुनै specific part मा आउँछ. So multiple हुन्छ के त्यसमा चाहिँ. अनि urticaria मा चाहिँ if हाम्रो skin यस्तो छ, if you write a name, so नेहा लेख्यो भने ठ्याक्क त्यो swelling भएर नेहा नै देखिने हुन्छ के. So हामीले जे लेख्यो भने पनि स्किनमा ठ्याक्क देखिने हुन्छ. That's urticaria. Urticaria मा चाहिँ acute र chronic हुन्छ. It's like consultation गरे जस्तो भयो के. Urticaria मा चाहिँ acute र chronic हुन्छ. Acute भनेको चाहिँ 6 weeks अगाडि नै पेशेन्ट आउनुभयो. फर इक्जाम्पल पेशेन्टले भन्यो मेरो चाहिँ डाबर आयो हेर्दाखेरि मस्किटो बाइट जस्तो चाहिँ तर धेरै डाबर आयो अनि कतिखेर आयो कसैको हिटले इन्ड्युस हुन्छ कसैको कोल्ड शावरले इन्ड्युस हुन्छ कसैको हामीले आइस क्युब राख्ने बित्तिकै यहाँबाट अर्टिकेरिया स्टार्ट हुने हुन्छ कसैको फुडले हुन्छ हैन. सो हामी अभोइड हिस्टामिन रिच फुडहरू भन्छौँ. सो अर्टिकेरियाको ट्रिगर फ्याक्टर्सहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअलमा. सो 6 weeks पछि चाहिँ वी कल इट क्रोनिक अर्टिकेरिया. त्यसलाई चाहिँ क्रोनिक अर्टिकेरिया भनिन्छ. अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी antihistamines खानुपर्छ. You have to check your liver enzymes, livers ठिक छ कि छैन. You have to take deworming medication. पेटमा जुका भयो भने पनि अर्टिकेरिया ट्रिगर गर्छ. सो हामीले deworming मेडिसिनहरू खानुपर्छ. अनि एकचोटि एलर्जी टेस्ट गरे हुन्छ. एलर्जी टेस्टमा चाहिँ स्किनमा प्रिक गरेर एलर्जेन्सहरू राख्छ and then she will know, he or she will know के को एलर्जी छ भनेर they have to avoid that. So basically avoidance of allergen is the treatment यसको लागि चाहिँ. Actually कति धेरै स्किन कन्डिसन्सहरू हुन्छ है मान्छे. कति धेरै हुन्छ more than 3000. Really? हेर्दाखेरि स्किन मात्रै भन्न जस्तो है. We only discuss about acne, pigmentation, hair loss मात्रै. That's why you need to count your blessings. Because if you actually get into it, like कस्तो conditions. Sometimes it's for lifelong. कसैको चाहिँ regress भएर जान्छ. आफै हराएर नै जान्छ. कसैको lifelong हुन्छ. Okay, oh my god. I live in the US. Even though I've gone to dermatology here, it hasn't been better. So my question is, how can you treat acne that you have on your face, head, all over your body? Also, what's the best face wash and body wash for men? My skin is oily too. Okay. Men, no. That I count as an international consultation. I did 2 different consultation. One is international. Oh, really? So, international consultation कस्तो hassle वाला हुन्छ नि actually मा. I used to do, I've stopped doing it. किनभने first of all, patient को सबै कुरा हिस्ट्री लिनु पर्यो. मेरो एउटा स्टाफ नै engage हुन्छ उसको लागि भनेर. So patient को सबै हिस्ट्री लिनु पर्यो. प्रोडक्ट्सहरु के युज गराएछ अनि अपॉइन्टमेन्ट लिँदाखेरि उसको टाइम कहिले हुन्छ हाम्रो टाइम कति हुन्छ. अनि प्लस अब मेरो पेशेन्ट्सहरु डिले भयो आउनमा डिले भयो अनि त्यसपछि मैले अर्को पेशेन्ट हेर्दैछु. अब युएस को पेशेन्ट त मलाई वेट गरेर बसिरहेको हुन्छ नि त हाम्रो टाइम डिफरेन्सले गर्दा अनि लेट भयो भने फेरि पेशेन्टहरु रिसाउनु हुन्छ. Therefore I've stopped doing it. Oh, it's difficult. It's really difficult. अनि प्लस अब कुनै कन्डिसनलाई त मेडिसिन नै चाहिन्छ. अब I cannot prescribe medicine नि त. So general skin care I can do हैन international consultation. You can't. No. सबै कन्ट्रीमा रुल हुन्छ नि त. सो त्यहीको फिजिशियन हुनुपर्छ. अनि त्यसपछि कुनै मेडिकेसन फेरि युएस को रुल इज क्वाइट स्ट्रिक्ट. सो हामीले एक्नेको लागि एजलिक एसिड दिनु भने पनि 10% भन्दा बढी कन्सन्ट्रेसनमा हुँदैन. अब अरू मेडिकेसन्सहरू पनि डक्टरकै प्रेस्क्रिप्सन चाहिन्छ. सो इट्स भेरी डिफिकल्ट के. त्यहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियामा इट्स क्वाइट इजियर. मलाई अस्ट्रेलियाको पेसेन्ट हेर्न चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो इन कम्पेयर विथ युएस र युके पनि इट्स फाइन. युएसमा अलिकति स्ट्रिक्ट छ द लज. Oh my god. I didn't know. So oily skin ma body wash. I think benzoyl peroxide containing body wash will be fine. Just acne छ भने पनि 4% benzoyl peroxide अथवा 10% benzoyl peroxide body wash को लागि. face wash पनि त्यही युज गरे पनि हुन्छ अथवा he can get large पोसेको एफा क्लियर रेन्ज भने very simple one, affordable one त्यो पनि गर्न मिल्छ. अब acne head to toe जहाँ पनि acne छ everywhere. So chest back मा पनि भन्नु भयो हैन. त्यसको लागि त I think we have to go with oral medication नै. हो
it depends on severity of acne. अब एकदमै धेरै छ भने possible scarring पनि भइरा होला नि त हैन. So in order to prevent scarring, so we have to go with oral. अब unfortunately I cannot prescribe oral medication यतिकै हैन. So it's best to visit me if he's here. Come back. When he's here in Kathmandu. This is level 5. Oh my goodness. So I have to remove the coating and then just take the bitrako bite. Oh, यसमा चाहिँ coating deep छ. I just want to watch you eating. Level 5. Oh, that's a very funny question. You can give a very funny answer also. Okay. I don't know, last time I question. How much does she earn per month? I don't know. Honestly, I don't know. Like people really want to know, like, कति गर्छ होला खालको वाला हुन्छ. I'm not a finance person, मैले भने नि. Bad at numbers. I'm very bad at numbers. So even I receive मेरो salary, I don't count. It just goes into my bank. Oh, you receive salary? I receive That's salary. the best actually. I receive salary. Yes. तर यस्तो हुन्छ अर्न गरेपछि जहिले पनि हुन्छ नि people are get greedy भनेर चाहिँ oh मलाई यति भए पुग्दैन भनेर चाहिँ हुँदो रहेछ. तर honestly I don't know how much I earn. तर I think I'm blessed. I have to say I've come from a very good family background, so हुन्छ नि. So I'm happy. You're happy. Content. Does well water affect the color of the teeth? I'm not a dentist. Yeah, I don't know why. But what do you think? Olani, maybe. I have heard the skin though. It depends कति धेरै trace elements हरु minerals हरु deposit हुन्छ भनेर चाहिँ हो. Hair लाई चाहिँ of course frizzy हरु हुन सक्छ. Hair लाई चाहिँ हैन deposits हरु हुन सक्छ. Dandruff को issues हरु हुन सक्छ. Teeth मा त I don't know. I had one live session with the doctor. एउटा dentist सँग चाहिँ गराएको थिएँ मैले during lockdown. अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ के भन्नु भएको थियो भने टी र कफी एन्ड देन कोल्ड बेभरेजेस जस्ट लाइक हुन्छ नि यस्तोले चाहिँ सोडा वाटर त्यसले चाहिँ टीथलाई येलो गर्छ चाहिँ भन्नुभएको थियो. I feel like I'm doing everything wrong in my life. All the wrong choices. Interesting. Why do people look so aged after 30-40 but foreigners look so younger even at their 50s? त्यस्तो हुन्छ र? I don't know. झन् बाहिर झन् ठुलो देख्छ नि. फोटो ड्यामेज हुन्छ नि बिकज बाहिर मान्छेहरू उनीहरूलाई ट्यान स्किन एकदम मनपर्छ नि त. फर्स्ट अफ अल आइम कन्फ्युज कुन चाहिँ 4 लेभलको थियो कुन चाहिँ 5 को थियो. आइम पिकिङ अप ऱ्यान्डम इट्स ओके. अब यस्तो हुन्छ अब फरेनर्सहरू चाहिँ दे लभ ट्यान स्किन अनि उनीहरू चाहिँ युजुअली ट्यानिङ बेड्सहरूमा बस्छ. सो ट्यानिङ बेड्सहरूले चाहिँ इभन मोर फोटो एजिङहरू गर्ने हुन्छ है. उनीहरूको केसेसमा चाहिँ नर्मल हाम्रो क्रोनोलोजिकल एजिङ भन्छ नि नर्मल एज रिलेटेड एजिङ हुन्छ नि त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ देखिने हुन्छ. अब मेबी उनीहरूकोमा एस्थेटिक ट्रिटमेन्ट्सहरू मोर पपुलर छ. उनीहरूले इजिली एक्सेप्ट गर्छ. मेबी 20sबाट एस्थेटिक ट्रिटमेन्ट्सहरू गर्छ. इफ यु गो विथ इन्जेक्टेबल ट्रिटमेन्ट्सहरू दे हेल्प टु एज यु स्लोअर होइन त्यो पनि गरेको पनि हुनसक्छ. तर वेन आई सी जेनरल पपुलेसनमा अब हामीले नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ जसको चाहिँ एकदम खेतबारीमा काम गर्ने छ अथवा सानैदेखि घाममा बस्नेहरू छ उनीहरूको चाहिँ एकदमै डरलाग्दो एजिङ हुन्छ. आई थिङ्क यु स इन माई स्टोरी मैले स्टोरीमा नि राखेको थिएँ हिजो अस्ति कहिले स्टोरीमा राखेको थिएँ एकदम क्रोनिक घाममा बस्ने मान्छेको अबनर्मली एजिङ के. सो पेसेन्ट इज 40 year old, सी लुक्स लाइक 60 year old. ओके सो सन ड्यामेजले पनि हुन्छ त्यो चाहिँ पोल्युसनले पनि हुन्छ. अब इट डिपेन्ड्स वेदर हाम्रो फ्यामिलीमा नै एजिङको प्रोसेस कतिको छ. इफ यु लुक एट यर फादर एन्ड मदर कस्तो छ त्यो अनुसार पनि हुन्छ होला. How to clear nose redness? It gets worse in winters. नोजको रेडनेस ओन्ली नोज अन्डरलाइङ रोजेसिया पनि हुनसक्छ. रोजेसिया इज अ कन्डिसन वेयर यु हेभ सेन्ट्रल रेडनेसहरू हुन्छ. चिकमा रेडनेस हुनसक्छ नाकमा रेडनेस हुनसक्छ. इफ विन्टरमा हुन्छ र इमोसनल स्टेटमा हुन्छ वेन यु वाच इमोसनल मुभिजहरू अनि त्यसपछि रेडनेस हुन्छ अथवा अब तातो पिरो खाँदाखेरि रेडनेस हुन्छ भने पनि फ्लसिङ एन्ड ब्लसिङ अन्डरलाइन कन्डिसन पनि हुनसक्छ है. सो बेटर टु गेट इट चेक्ड. नभए भने खालि विन्टर्समा हुन्छ भने वी क्यान पुट यु अन सम ओइन्टमेन्ट जसले गरेर चाहिँ रेडनेसलाई कन्ट्रोल गर्छ. तर इट्स अ प्रेसक्रिप्सन बेस्ड मेडिकेसन. मैले भन्नु मिल्दैन मेडिकेसन. आई हेभ टु सी द पेसेन्ट किनभने मैले कन्डिसन हेरेर मात्रै दिनुपर्छ नि त. सो आई हेभ टु सी द पेसेन्ट. Okay. How much do you charge for your skin appointment for a normal checkup? 700. General consultation is 700. So if you come for hair or skin, it's 700 rupees. You know, what's your favorite treatment?
Like there's Medipil, there's so many things. Like you can't decide on what is your favorite. My favorite is injectable anti-wrinkle treatments, anti-aging bhन्छ म wrinkles भन्दा पनि. This treatment I've been doing for past 1 year. I'll not say the name. So it's just like injections. हामीले inject गर्ने बित्तिकै it's like free flowing liquid. हामीले inject गर्ने बित्तिकै सरर हाम्रो फेसमा spread हुन्छ. I've seen just the videos. And then it hydrates your skin, it gives you glow, and then slowly it tightens your skin. So हामीले progressive aggressive treatment मा नगइकन just हाम्रो injectables ले मात्रै skin tightening र anti-aging को treatment. That's my favorite one because my patient they love this treatment. Oh, kailedekhi you can start. 25. I would say 25. Oh, eligible. So yeah, there's this conception in the mancharuko like Botox garne, and then all this is like bad khaltira huncha ni. What do you have to say to people like them? It's their perspective. I can't change that. Tara kasto huncha bhane pani there's always two sides, you know, something good, something bad pani huncha. For Botox as well, मैले पेशेन्टहरुलाई क्लाइन्ट्सहरुलाई मैले ट्रिटमेन्टहरु प्लान गर्दा पनि यस यसको यस्तो यस्तो साइड इफेक्ट हुन सक्छ र यसको यस्तो यस्तो बेनिफिटहरु हुन्छ. वी अलवेज वे हाम्रो रिस्क र बेनिफिट रेशियोजहरु कति हुन्छ and then we plan the treatment. मैले जहिले पनि ट्रिटमेन्ट प्लान गर्दा I go with a very conservative treatment. Okay, so I do it very slowly, not with higher dosage मा यो सेसनमा यो सबै गर्छु and then you'll have a very good skin हैन कि. We'll take it slowly. हामीले अहिले एकचोटी गर्छौं, हामीले यति अमाउन्टमा गर्यौं, यति युनिट्स गर्यौं अथवा यो ट्रिटमेन्ट गर्यौं, then we'll see your response. So if you feel like त्यति मात्रै adequate छैन, if you want more, then we can always add more. So हामी next treatment अलिकति add गर्यौं. So I take it very slowly. So तर मैले यो जुन injectable को भने it's not Botox. Everybody thinks that it's Botox treatment. मैले जुन anti-aging भने नि injectable, it's not Botox. It's a new thing. It's a new thing. It's a new thing. Actually, it gives you अर्कै किसिमको ग्लो. Okay, so ग्लो भनेको खाली सनस्क्रिन लाउँदा मेकअप लाउँदा मात्रै ग्लो हैन. When you wash your face, you see that glow. Okay, so it's glow from within. It's a different treatment. So we'll discuss it later. So next time you see me glowing, you know what it is. It's that treatment. Okay, so Ralycos is one of our sponsors, and उहाँले चाहिँ तपाईलाई एउटा question सोध्नु भएछ है. It's called the Ralycos query. If you could be of any age for a week, what age would that be and why? Interesting. Okay, I was just सोच्नु पर्यो. Any age, maybe 36 when I was pregnant. I just miss that phase. Oh, why is that? I just miss having my baby inside my tummy. Huncha ni त्यतिखेर a different feeling huncha. So at 36 I was very career wise I was huncha ni I've done everything. मेरो पेशेन्टहरु एकदम राम्रो फ्लो छ, and then family life एकदम राम्रो छ, social life एकदम राम्रो छ, and I was pregnant at 36. So I think that was the best moment मेरो phase ma. So I wish त्यतिमा. So you can take the baby everywhere. Everywhere. No crying, no fussy baby. Just baby. Just carry and go. So okay, 5 years down the line, we'll see Dr. Jebina Lama as. 5 years down the line, I don't know. More clinics, maybe. Oh yeah. Bigger name. More satisfied patient, I think. Happier patient. More. I think that's it. Oh, definitely. But like अरु ठाउँमा क्लिनिक पनि खोल्नु मिल्दैन because you have to be everywhere, no? I can train ni, हैन? I can train my protocols. तर अब the thing, I recently went to a conference. त्यो conference मा चाहिँ dermatologist हरु कसरी entrepreneur हुनु पाउँछ भन्ने, because we lack that side नि त. So हामीले के गरेको हुन्छ भने मेडिसिन मा एकदम घोडालाई लगाम हालेको जस्तो मेडिसिन पढ्यो, and then we don't develop these kind of skills. हामीले आफ्नो पेशेन्टलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, हामीले कम्प्लेन्ट्स कसरी ह्यान्डल गर्ने, पेशेन्टलाई कसरी satisfy गर्ने, म्यानेजमेन्ट कसो, we lack the skills ni ta. So your skill development गर्नुको लागि I took a small course recently. अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ के भनेछ भने you have to replicate yourself. Okay, down the line you have to replicate yourself. किनभने you cannot be one man army all the time. You cannot, right? So अहिले मेरो patient flow, मेरो appointment slot open गरे भने 2 months I'll be fully packed. Okay, so मैले अहिले December मा open गरे भने January and February I'll be booked. And त्यसपछि I have to stop my consultation हुन्छ नि, because मैले हेरिरहेको पेशेन्टलाई पनि मैले time slot दिनु पर्यो नि त. So अब यो त most probably in future मैले open गर्ने बित्तिकै there will be 500 patients, there will be 1000 patients, so many हुँदै जान्छ नि त. So what I'm planning to do in coming up years is I'm planning to replicate myself
होपफुली मैले सोचे जस्तै होस् इट्स डिफिकल्ट आई नो किनभने मान्छेहरूलाई अर्को डक्टर छ अर्को डक्टरसँग कन्सल्ट गर्न चाहनुहुन्छ नो वी वान्ट डक्टर जेबिना नै भन्नुहुन्छ सो होपफुली इफ आई क्यान ग्रुम सम वान हुन्छ नि होपफुली जसले म जस्तै कन्सल्टेसन गरोस् मेरो जस्तो ट्रिटमेन्ट प्लानिङहरू गरोस् देन वाइ नट इट मस्ट बी इट्स डिफिकल्ट नि किनभने भने इट्स अनदर इन्डिभिजुअल सो आफ्नै तालले पढेको हुन्छ आफ्नै तालको सोचाइ हुन्छ मेरो जस्तो सोचाइमा कन्भर्ट गर्न त गाह्रो हुन्छ नि एन्ड इभन द work ethic भनौँ न it must be difficult. I know. But we wish you all the best. Like Thank you. Next time, like 5 years down the line, we want to see like a whole building, like a whole area, skin clinic. Happier patients. I think that is the most important part. I cannot make 100% people happy. The majority of the maximum patients are happy. So with this, we come to the end. Oh, that's it. Awesome. So Jebina di, we have a few sponsors and उहाँले चाहिँ तपाईको लागि गिफ्ट पठाइदिनु भएको छ. Okay, thank you. This is from TMO. TMO is 100% natural dried like tea. Oh, I've seen in your stories. Oh, this one's a bottle जस्तोमा हो. Do you want to see? Yeah, sure. मलाई ओपन गरिदिन्छ. Thank you. TMO भनेको I love you भनेर. Oh नि. Oh my. How nice. You can use it तपाईँको अफिसमा हैन just keep it this one and then माथि त्यो हालेर. How thoughtful भनेर नि है. So many ideas behind this भनेर नि. Okay, I'm a tea lover. Thank you so much. Thank you so much TMO. I'll be enjoying this. I love teas. Perfect हुन्छ तपाईलाई. I think different ways है. It look cute. Yes, thank you. This is from Jina Alchemy and उहाँहरुको चाहिँ they have beauty products. Oh, तपाईले त must be like एकदम nervous हुन्छ. Organic beauty products. कहाँको हो? 100% Nepali brand नै Okay, हो. okay. 100% natural skincare and aromatherapeutic products. This बच्चाले क्रिसमस प्रेजेन्ट खोले जस्तै है. मलाई झन् हेर्नु क्या मजा लाग्छ. This is body butter. I think perfect हुन्छ विन्टरलाई. I think people will ask मलाई युज गरेर कस्तो लाग्यो भनेर है. Oh my god, तपाईँलाई प्रेसर हुन्छ. Thank you so much. Thank you. This is from Luxcart. उहाँहरुको चाहिँ there's this Tom Hardy collection. It's How cool nice. shades. I think I've purchased something from there. पहिला. हो? उहाँको स्टोर कहाँ छ? दार्मागमा. ए हो. I visited that store. Nabel Bank को यतापट्टि. मैले किनि पनि सके. Oh, how nice. Yes, universal रहेछ एकदम लाइट वेट रहेछ so that I can carry it in my bag. गाडीमा छोड्न पनि मिल्ने खाने रहेछ. Thank you. Perfect. This is from April. Aprilमा चाहिँ they have sustainable handicraft products. Okay. So can I have a look? Yes. यसमा नि झन् like bath bombs. And with this, I think maybe you'd like it. Okay. Reusable. कहिले युज गर्ने होला है मैले? This is bamboo brush. Okay. Actually, I like unique products. So many thoughts and ideas going on here, you know. मेरो 1 month को supply हो. Yeah. Shall I ask for another month को supply फेरि? अर्को season मा पनि. I'll call गर्नु होला. Thank you, April. Such a nice name. This is from Ralycos. Okay, thank Ralycos, you. They're the manufacturer of scientifically proven and naturally effective cosmeceutical skin and hair care brand. Have you used Wargo product? Yes, I prescribe Wargo vitamin E wala serum. So my patients like that serum. Ika vitamin. Oh yeah, I think they've come with this is same name. Ika vitamin. Body lotion. This is hyaluronic acid. This is the what sunscreen. यत्रो ठुलो? तर सानै हुन्छ भन्नाले ठिकको हुन्छ. Face wash, travel kit रहेछ है, travel package where you don't have to carry everything. Thank you. Apply गर्दै. Thank you so much. तपाईको next travel को लागि. मैले कसरी लाने यत्र? I'll help you. Since you loved our spicy wings, this is from Monstermeal. They're our spicy wing sponsor, and this is for you. You just have to microwave it and sauce हालेर enjoy. Okay, मेरो घरमा म एकजना हो spicy खाने, so I'll be enjoying this. तर I love spicy. मलाई मन पर्छ spicy. अब घरमा गएर मजा अलिकति पेट ठीक भएपछि. पेट ठीक भएपछि राम्रो मुभी लगाउने अनि पलेटी मारेर खाने बसेर. Thank you so much. Okay, this is from Cake Mart. They make customized cakes. Thank you. Oh, that's like मैले एकदम syringe समातेर एकदम पेशेन्टलाई मेडिकेसन प्रिस्क्राइब गर्छ भनेर होला. How nice.
How nice. You can take it Nice. for baby Ray. Thank you so much. Thank you. Now, last but not the least, this is from us. It has your name on it. Thank you. And it says, Arko Samayama Feri Bhetaula. How nice. Thank you. I like this the most. Mostly so and tea राखेर खाने यसमा. Oh yeah. है tea आमो. त्यो माथि यस्तो राख्नु हैन. Thank you so much. Thank you so much for I coming. enjoyed. कस्तो इन्टरभ्यु जस्तो पनि भएन. गफ गरेर Yeah, खाएको त्यही त. जस्तै भयो. मजा आयो तपाईको because we know you as a doctor नि त we've not heard your story like actually चाहिँ कस्तो हुने खालको हुन्छ नि अनि I feel like I know you personally now. Normal human being. So with this we come to the end of the episode. I'm pretty sure you guys liked it. Make sure you like, you share, you subscribe to our channel. Ani Arko Samayama Feri Bhetaula. Yay!